Hello dear students, good morning to all of you. Today's session's about the chapter number 4, right? In the last video lecture session we completed chapter number 3 regarding the OB subject. Now our chapter number 4, today we have to start new unit chapter number 4. The name of this chapter number 4 is Leadership and Power. Okay, so in this unit you can easily understand what are the types of leadership and how in organization managers and CEO are working on they have to take which type of we can say leadership they have to consider, and according to that they have to be a consider their work and with their efficiency and knowledge, right? So this chapter number 4 is very important regarding your we can say whenever you are working in the any field, at that time leadership and power is very important for you. So that's why this type of subjects are considered in your syllabus, right? So this chapter number 4, leadership and power. So let's start first part regarding this chapter. So first one, there are the content of this particular presentation and particular video lecture. There are the introduction to leadership. Second topic is meaning of leadership. Third topic is importance of leadership and the leadership style. So in this particular video, you learn about what are the introduction of leadership, what is the meaning of leadership, what are the importance of leadership, and what are the styles of leadership. So from this unit number 4, there are the various we can say most important topic is what are the types of leadership. Okay, so you should learn it very thoroughly. Okay, so let's start it. First one, there are the introduction regarding the we can say leadership. So first of all, let me tell you what is leader. Leader means what, and how its impact in our organization and company. So without leader, any organization and any company cannot we can say exist nowadays. So if your leader of the organization is very innovative, very creative, very intelligent, and we can say very efficient, then and then your organization can achieve their objectives. So that's why leader is very important in any organizations and any field. And leader is also important for the political field. From you can take the example from the politics, our prime minister Narendra Modi sir, right? So there are the various types of leaders who have to consider the various types of skill, and according to their skills and knowledge they have to be a working very good and very enthusiastically, and that's why they can achieve their objectives. Okay, so first of all, there are the introduction regarding the leadership. So every person is a full of potential, but only a few persons have an identity, explore and the development them. So in an organization, many persons are working together for the attaining the some common objective, right? So here a one person who leads the all over the organization. So it's called as a leader. Okay, so leader is very important for the organization. So here there are the different types of definitions are given by the different type of writers. So first definition is given by Cruz O'Donnell. So the leadership, according to him, that leadership is an art or a process for influencing the individuals for attaining of the group objective and the spontaneously. Okay. કેથિત ડેવિસ અનુસાર કેથિત ડેવિસ જે છે એ પણ એક રાઇટર છે, એમણે પણ એક ડેફિનેશન આપી છે. બટ નૂર્સ એન્ડ ડોનાલ્ડ્સ અનુસાર કે કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન છે કે એની પાસે કોઈ સ્કિલ્સ છે, એબિલિટી છે, તો અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ એ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરીને ગ્રુપના જે ઓબ્જેક્ટિવ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી અચીવ કરી શકે છે. Then after Kathy Davis, according to Kathy Davis, there are the leadership is an art or a process in influencing and the supporting of the others to work very enthusiastically toward the achievement of the objective. કે કેથિસ ડેવિસ અનુસાર લીડરશિપ એક આર્ટ છે, કળા છે કે જે પ્રોસેસ છે કે જેના દ્વારા તમે કોઈ પર્સન પાસે એની જે સ્કિલ્સ છે, એનો નોલેજ, એની એફિશિયન્સી થ્રુ તમારા જે ગોલ જે છે એ અચીવ કરી શકો છો, ગોલ જે છે એને અચીવ કરાવી શકો છો. તો ધેટ્સ વાય એને જે છે લીડરશિપ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, then what are the second topic is what are the importance of leadership, કે લીડરશિપના ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. So first one, there are the initiate action. Leaders is a person who starts a work very committingly and the policies and the plans to the subordinates from the where their work actually start.
કે ઇનિશિએટર્સ છે, ઇનિશિએટર્સ ધ એક્શન, ઇનિશિએટ કરવું એટલે કે ટુ સ્ટાર્ટ અ ન્યૂ થિંગ, કે સૌથી પહેલાં લીડર એ પર્સન છે કે જે નવી કોઈ રીત છે, કોઈ નવી સિસ્ટમ છે એ સ્ટાર્ટ કરે છે. સેકન્ડ વન ઇઝ અ મોટિવેશન. A leader proves to be a playing an incentively role in the concern working. So he motivates the employee with the economic and the non-economical rewards, and thereby they have to get the work from the subordinates. ઓકે, સો આપણે જે મોટિવેશનલ થિયરીઝ જોઈ એમાં ફિનાન્શિયલ અને નોન ફિનાન્શિયલ મોટિવેશનના ઘણા ટાઈપ હતા. એને જ જે છે આપણે ઇકોનોમિકલ અને નોન ઇકોનોમિકલ રિવોર્ડ્સ કહેવામાં આવે છે, કે જે પર્સન છે લાઈક તે હાયર પોઝિશન પર છે તો એના માટે ઇકોનોમિકલ મીન્સ કે ફિનાન્શિયલ જે મોટિવેશન છે એ કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. એના માટે નોન ફિનાન્શિયલ મોટિવેશન લાઈક એવોર્ડ સેરેમનીઝ, રિવોર્ડ, then they have to be considered any honor. Okay, so this why that's why they have to be considered as the motivation for them, કે એને એઝ એન ચીફ ગેસ્ટ તમે જે છે એને ઇન્વાઇટ કરો છો તો એ બધા જે છે એ હાયર પોઝિશન માટે જે છે એ મોટિવેશન એની માટે છે. સેકન્ડ વન જે છે એ છે ફિનાન્શિયલ મોટિવેશન. તો જે લોઅર લેવલ પર વર્ક કરે છે કોઈ પણ એમ્પ્લોઈઝ, તો એના માટે જે છે એ સૌથી કહેવાય કે ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે ફિનાન્શિયલ મોટિવેશનમાં જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો અકોર્ડિંગ ટુ ધ બેસિસ ઓફ ધેર વી કેન સે રિક્વાયરમેન્ટ યુ હેવ ટુ પ્રોવાઈડ ધ ઇકોનોમિકલ એન્ડ નોન ઇકોનોમિકલ રિસોર્સિસ. તો આ જે મોટિવેશન છે એ કોણ પ્રોવાઈડ કરે છે? લીડર. Then third one is providing the guidance. A leader has to not only a supervisor but also play the guiding role in the subordinates. So it guides us means and instructions to the subordinate, and they always wait that have to be a perform their work very effectively and efficiently. કે એ હંમેશા એ ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે અને હંમેશા એવું જ વિચારે છે કે જે પણ મોટિવેશન આપવામાં આવે એ પરફેક્ટલી મોટિવેશન આપવામાં આવે અને ખાલી સુપરવાઇઝર તરીકે નહીં, જસ્ટ નોટ ફોર સુપરવાઇઝર, એઝ અ ગાઈડ પણ એમને રોલ પ્લે કરે છે. દેન ફોર્થ વન ઇઝ અ ક્રિએટિંગ અ કોન્ફિડન્સ. So confidence is an important factor which can be achieved through the expressing the work and the efforts to the subordinates. So explaining them clearly their roles and giving them the guidance to achieve a goal effectively. કે લીડરનો રોલ એ છે કે કોન્ફિડન્સ બિલ્ટઅપ કરવો. ઘણીવાર એમ્પ્લોઈઝ પાસે જે છે સ્કિલ અને નોલેજ છે બટ એની પાસે કોન્ફિડન્સ નથી હોતો, દેટ્સ વાય એને જે છે એ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થતા હોય છે. તો એ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ ન થાય અને જે ગોલ છે એને અચીવ કરી શકે એના માટે એને કોન્ફિડન્સ ક્રિએટ બિલ્ડઅપ કરવા માટે લીડરનો રોલ હોય છે. ઇટ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ હિયર ધ એમ્પ્લોઈઝ વિથ ધ રિગાર્ડ્સ એન્ડ ધેર કમ્પ્લેન્ટ્સ એન્ડ પ્રોબ્લેમ. કે એમ્પ્લોયની કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ છે, કોઈ ક્વેરી છે તો એને શાંતિથી સાંભળવી અને એને સોલ્યુશન લાવવા માટે પ્રયત્ન કરવા. Then building morale. Okay, morale is a denoted willing to cooperate of the employees toward their work and getting them into the confidence and winning their trust. So a leader can be a morale booster by achieving a full cooperation. So they have to perform with the best their abilities as they have to be a work to achieve their goal. કે મોરાલ એટલે શું કહેવાય કે કોઈ પર્સન છે એને સેલ્ફ અંદરથી એવું ઈચ્છા થાય કે સારી રીતે કામ કરે, કોઓપરેશન સાથે કામ કરે, સહકાર સાથે કામ કરે. તો એના માટે જે છે લીડર જે છે તેને આ રોલ એને ડેવલપ કરવો પડે છે, એવું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવું પડે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કે જેથી કોઈ પર્સન છે એ મોરલી અને એથિકલી જે છે એ સારી રીતે કામ કરે. Then builds a work environment. Management is getting a things done from the people, right? So an efficient work environment helps in the sound the stable growth. So therefore human relations should be kept into the mind by the leader. He should have the personal context with the employees and should be listen to their problems and solve them. So he should be treated as the employees as a humanitarian term. કે માણસ છે એને માણસની રીતે એને ટ્રીટ કરવું જોઈએ, નોટ લાઇક એઝ અ મશીનરી, કે મશીનરી તરીકે ટ્રીટ ન કરવું જોઈએ. તો તમે એન્વાયરમેન્ટ છે એ સારું ક્રિએટ કરી શકો છો. કોઓપરેટિવ એન્વાયરમેન્ટ હશે તો એમ્પ્લોઈઝ પણ સારી રીતે એફિશિયન્ટલી અને વિથ એન્થુસિયાઝમ સારી રીતે વર્ક કરશે. ધેન coordination. Coordination can be achieved through the recognition person's interest with the organizational goals. So this is synchronization can be achieved through the proper and the effective coordination and which should be primary motive for the leader. કે લીડરનો પ્રાઇમરી મોટિવ એ હોવો જોઈએ કે કોઓર્ડિનેશન ક્રિએટ કરવું, બરાબર છે, અને કોઓર્ડિનેશન ક્રિએટ થશે તો જ એ સારી રીતે કોઈ પણ જગ્યાએ એપ્રોપ્રિએટ રીતે
વર્ક કરી શકશે. જો કોઓર્ડિનેશન નથી તો મિસકમ્યુનિકેશન અને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જે છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં વધારે ક્રિએટ થશે અને જે પણ ગોલ અચીવ કરવાનો છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં અચીવ થઈ શકશે નહીં. Then the last topics, there are the styles of leadership, right? So first style of leadership is autocratic leadership, second one is a democratic leadership, and third one is a laissez-faire leadership. So તમારે એક્ઝામમાં છે આ ત્રણ જે છે એ લીડરશિપ સ્ટાઇલ પૂછાય છે, ઓટોક્રેટિક, ડેમોક્રેટિક એન્ડ લેઝોસ્ફિયર. સો લેઝોસ્ફિયર, ઓટોક્રેટિક, ડેમોક્રેટિક જે છે એ ત્રણેય ટાઈપ જે છે ઇન ડિટેલ પછીની સ્લાઇડમાં છે આપેલી છે અને એના મેરિટ્સ અને ડીમેરિટ્સ જે છે એક્ઝામમાં તમારે લખવાના હોય છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ ઓટોક્રેટિક લીડરશિપ કે જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે સરમુખત્યારશાહી નેતૃત્વ. So this we can say autocratic leadership is totally we can say based on the traditional method of the leadership. So under this method they have to be consider the direct control on the employee. So employee have the total fear regarding to discuss their problems to their employer. ઓકે, કે અહીંયા જે છે ટોટલી નેતૃત્વ જે છે એ લીડરનું હોય છે. એમ્પ્લોઈઝની કોઈ પણ કહેવાય કે વાત એમાં કોઈ ઓપિનિયન્સ જે છે એ લેવામાં આવતા નથી, એટલા માટે એને ઓટોક્રેટિક લીડરશિપ કહેવાય છે. This style is known as the autocratic or the directive styles of leadership. In this style, the entire authority is focused in the hand of leader. કે અહીંયા બધી જ authority જે છે એ લીડરના હાથમાં હોય છે. He decides all policy, he gives the direction to subordinate and demand complete obedience from them. કે જે પણ કહેવાય કે કમાન્ડ આપવામાં આવે છે તો એ કમ્પલસરી એમ્પ્લોઈઝને ફોલો કરવાના જ હોય છે અને જે પણ પોલિસીસ છે બધી જ પોલિસી જે છે એ લીડર દ્વારા જ બિલ્ડઅપ કરવામાં આવે છે. He create the work situation for the subordinate and the latter have to be execute what they are told. So autocratic leadership is possess the all authority and assumption and complete the responsibility for the task as trust. કે જે બી ટોટલ એન્વાયરમેન્ટ છે એ ટોટલ એન્વાયરમેન્ટ જે છે એ લીડરના કંટ્રોલમાં જે છે એ હોતું હોય છે. Then after next one, there are the advantages and the disadvantages. So advantages first of all, so there are the faster decision making process, second one is a strong motivation to the leader, then third one there are the suitable for the organization. So it's a faster decision making process. You can easily take the decision in the autocratic leadership style because you cannot consider any views and suggestion for the other peoples, right? So અહીંયા જે લીડર જે છે એ કરેક્ટ ટાઈમે રાઇટ ડિસિઝન છે એ લઈ શકે છે. સ્ટ્રોંગ મોટિવેશન ટુ ધ લીડર કે લીડરને જે છે સ્ટ્રોંગ મોટિવેશન, સારું મોટિવેશન મળે છે. ઇટ્સ સુટેબિલિટી કે જ્યાં લાઈક કે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે દેર આર ધ sectors are considered like the we can say that army sector and then after our navy sector. So these all are considered as a autocratic leadership style because totally decisions are taken by the higher authorities and there are the no opinion and no suggestions are getting from the employees. Then disadvantage, no role in the decision making કે અહીંયા એમ્પ્લોઈઝનો કોઈ પણ રોલ હોતો નથી ડિસિઝન મેકિંગમાં. સેકન્ડ વન ઇઝ અ એક્સપ્લોઇટેશન ઓફ એમ્પ્લોઈઝ કે એમ્પ્લોઈઝનું ટોટલી એક્સપ્લોઇટેશન થાય છે. નો ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર ક્રિએટિવિટી કે કોઈ એમ્પ્લોય છે એની પાસે ન્યૂ સ્કિલ્સ છે, ન્યૂ નોલેજ છે તો એ અહીંયા એની પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટી હોવા છતાં એની પાસે કહેવાય કે એ સ્કિલ હોવા છતાં કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી હોતી નથી. દેન ફ્રસ્ટ્રેશન કે કન્ટિન્યુઅસલી ફોર્સ કરવામાં આવતો હોવાથી ઘણીવાર એમ્પ્લોઈઝ જે છે એ ફ્રસ્ટ્રેશન પણ ફીલ કરતા હોય છે. નો ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ લીડરશિપ સ્કિલ કે લીડરશિપ સ્કિલ જે છે અહીંયા એમ્પ્લોઈમાં ડેવલપ થતી નથી. સેલ્વેટરી એટીટ્યૂડ કે અહીંયા એટીટ્યૂડ જે છે એકદમ કહેવાય કે સર્વન્ટ જેવો એનો એટીટ્યૂડ થઈ જાય છે અને ટોટલી કહેવાય કે ફ્રીડમ જતી રહેતી હોવાથી જે એમ્પ્લોઈઝ છે અહીંયા ખૂબ જ ઓછા કહેવાય કે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ ફોલો કરવા માટે કહેવાય કે એક ટોટલી ઓછા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો કરે છે અને એમનું જે એન્થુસિયાઝમ લેવલ છે એ ઘટી જાય છે. એ જે એફિશિયન્સી છે એફિશિયન્સી સાથે કામ કરી શકતા નથી. દેન આફ્ટર સેકન્ડ વન ઇઝ અ પાર્ટિસિપેટિવ ઓર ડેમોક્રેટિક સ્ટાઇલ, એને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે લોકશાહી નેતૃત્વ.
સો ધીસ સ્ટાઇલ ઇઝ ટુ બી અ એન્કર ઇન ધ વાય થિયરી ઓફ મોટિવેશન, કે તમે થિયરી એક્સ અને થિયરી વાય જે છે એ જોઈતી મોટિવેશનમાં. તો એક્સ થિયરી જે છે એ ટોટલી ડિપેન્ડ ઓન ધ ઓટોક્રેટિક લીડરશિપ સ્ટાઇલ એન્ડ વાય થિયરી ઇઝ ટોટલી ડિપેન્ડ ઓન ધ પાર્ટિસિપેટિવ ડેમોક્રેટિક સ્ટાઇલ. So democratic style of leadership is involved. First one is a consulting the subordinate, કે જે પણ ડિસિઝન લેવામાં આવશે એમ્પ્લોય દ્વારા તો સૌ પ્રથમ જે છે એ કન્સર્ન કરવામાં આવે છે એમ્પ્લોય સાથે. સેકન્ડ વન ઇઝ અ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ડિસિઝન મેકિંગ ટુ સબોર્ડિનેટ, કે સબોર્ડિનેટ છે એને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ઓથોરિટી છે. અહીંયા સેન્ટ્રલાઇઝ ઓથોરિટી હોતી નથી, ટોટલ ઓથોરિટી એક જ હાથમાં હોય એવું નહીં, લીડરના હાથમાં. અહીંયા ડિસેન્ટ્રલાઇઝ થાય છે, એટલે કે જે ઓથર છે એ બીજા બે લોકોને એની નીચે જે છે એ કામ કરવા માટે આપે છે, એ લોકો બીજાને સત્તા સોંપણી, મીન્સ કે ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટી અહીંયા હોય છે. Then allowing a free flow communication between the leader and the male followers, કે અહીંયા જે છે લીડર અને ફોલોવર વચ્ચે ફ્રીલી કોમ્યુનિકેશન થઈ શકે છે. જ્યારે ઓટોક્રેટિક છે તો એમાં ફ્રીલી કોમ્યુનિકેશન જે છે એ કહેવાય કે શક્ય હોતું નથી. Then inviting the views and opinions, suggestions and the ideas from the subordinate for making a qualitative decision, કે અહીંયા જે છે પાર્ટિસિપેટિવ નેચર છે, ધેટ્સ વાય જે છે લીડર એ બધા જ વ્યૂઝ સજેશન છે એ ઇન્વાઇટ કરે છે અને અકોર્ડિંગ ટુ દેટ એ જે છે એ ડિસિઝન લેતા હોય છે. Then what are the merits and demerits of this participative leadership style? ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ ફેવરેબલ ઇન ધ ઇન્ક્લિનેટ ટાવર ધ જોબ, કે જોબ માટે જે છે એ ફેવરેબલ છે. સેકન્ડ વન ઇઝ અ ક્રિએટિવ અર્જ, કે અહીંયા ક્રિએટિવિટી થઈ શકે છે બિકોઝ કે પાર્ટિસિપેટિવ નેચર છે તો ઘણીવાર જે કોઈ સોલ્યુશન જે હાયર ઓથોરિટીઝ ફાઇન્ડ ન કરી શકતા હોય તો એ એમ્પ્લોઈઝ પાસેથી પણ તમને મળી શકે છે. ઇમ્પ્રૂવ ધ મોરાલ, કે એમ્પ્લોઈઝનો મોરાલ, એનો જે જુસ્સો છે, એન્થુસિયાઝમ છે એ વધી શકે છે. દેન નર્ચરિંગ લીડરશિપ સ્કિલ, કે તમારી લીડરશિપ સ્કિલ છે એ નર્ચર થાય છે, ઇન્ક્રીઝ થાય છે, સારી બને છે. એટ્રિશન ચેક, કે એટ્રિશન રેટ, કે તમારું સ્કિલ લેવલ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. રિડ્યુસ ધ રેસિસ્ટન્ટ ટુ ચેન્જ, કે ચેન્જ જે છે જે વધારે પડતો કોઈ એફિશિયન્સીમાં કે ક્રિએટિવિટીમાં કોઈ કહેવાય કે અનવોન્ટેડ ચેન્જ છે તો એ આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ. ડીમેરિટ્સ, ડિલે ઇન ડિસિઝન મેકિંગ, કે અહીંયા ઓપિનિયન બધા લોકોના લેવામાં આવે છે, સજેશન્સ લેવામાં આવે છે, ધેટ્સ વાય ડિસિઝન મેકિંગ જે લીડર છે એ લીડર દ્વારા ઘણું લેટ થાય છે. સેકન્ડ વન ઇઝ અ સિક્રેસી મેન્ટેન ડિફિકલ્ટ, કે અહીંયા બધા જ લોકોનું વ્યૂઝ એન્ડ પોઈન્ટ્સ લેવામાં આવતા હોવાથી જે સિક્રેટ ડિસિઝન્સ છે એ સિક્રેસી અહીંયા મેન્ટેન નથી થતી, કોન્ફિડેન્શિયલિટી જે છે અહીંયા કોન્ફિડેન્શિયલ લેતું નથી. ઇનડિસિપ્લિન ક્રિએટ થઈ શકે છે બિકોઝ કે હાયર ઓથોરિટી છે એની સાથે ફ્રીલી કોમ્યુનિકેશન છે તો ઘણીવાર એમાં મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ થાય છે, મિસકમ્યુનિકેશન થઈ શકે છે. એક્સપ્લોઇટેશન ઓફ એમ્પ્લોઈઝ, કે એમ્પ્લોઈઝનું ઘણીવાર એક્સપ્લોઇટેશન પણ થઈ શકે છે. નો અકાઉન્ટેબિલિટી પોસિબલ, કે અહીંયા તમે રિસ્પોન્સિબિલિટી અને અકાઉન્ટેબિલિટી એ પર્ટિક્યુલર પર્સને ડિસાઇડ કરી શકતા નથી બિકોઝ કે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન છે અને ટોટલી ઓથોરિટી જે છે એ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ થઈ જાય છે, ધેટ્સ વાય. લાસ્ટ ટોપિક ઇઝ ફ્રી રેઇન સ્ટાઇલ ઓર ધ લેઝિસ ફેર, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે મુક્ત નેતૃત્વ. So this free reign means what? So free reign means granting a complete authority or the devaluation to the entire authority to the subordinate, કે અહીંયા જે છે મેનેજર કે હાયર ઓથોરિટી એ ટોટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી જે છે એ સબોર્ડિનેટને આપી દે છે. મેનેજર ડિટરમાઇન ધ ગોલ્સ એન્ડ પોલિસીસ એન્ડ પ્રોગ્રામ્સ એન્ડ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ધીસ એવરીથિંગ ટુ ધ સબોર્ડિનેટ્સ, સો હી ઓર શી કેન કન્સર્ન હિમસેલ્ફ વિથ ધ રિઝલ્ટ, કે અહીંયા જે છે કોઈ પણ જાતના કંટ્રોલ હોતું નથી હાયર ઓથોરિટીનું, એ જસ્ટ પોલિસી બનાવી અને અસાઇન કરી દે છે, પછી જે બી રિઝલ્ટ જે છે એ એમ્પ્લોય ઉપર મેન્ટેન હોય છે. In other words, subordinate experience autonomy in this matter of accomplish to the objective and prescribe for them. So the manager keep himself posted with the progress action and done in the goal accomplishment, કે અહીંયા જે છે ટોટલી જે છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપવામાં આવે છે કે ખાલી મેનેજર છે ઓથોરિટી છે તો એને કન્સર્ન હશે ખાલી ગોલ કમ્પ્લીશનથી. So this style is called as a permissive style of leadership. So this type of leadership is suitable whenever the subordinate are the highly qualified, more skillful and highly competent and knowledgeable. So entitled, mentally mature, so highly educated, etc. is practiced in the research and the development and organization departments, and the scientists and the technocrats are using this type of laissez-faire method. Okay.
So what are the merits and demerits of this style? First one is a generate the job satisfaction, કે job satisfaction employees ને થાય છે. Second one is a maximization of the possible scope, કે જે પણ maximize એમને સ્કિલફુલ છે તો જે સ્કોપ હશે એ એનો યુઝ થઈ શકશે. પોઝિટિવ મોટિવેશન મળી શકશે. યુટિલાઇઝેશન ઓફ એમ્પ્લોઈઝ પોટેન્શિયાલિટી, એમ્પ્લોઈઝ માટે પાસે જે કંઈ પોટેન્શિયાલિટી છે એનો યુઝ થઈ શકશે. એન્કરેજ પર્સોનલ ડેવલપમેન્ટ, કે પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ છે એ એમ્પ્લોઈઝનું થઈ શકશે. ડીમેરિટ્સ, ઇગ્નોરિંગ ધ લીડર, કે અહીંયા લીડરને ટોટલી ઇગ્નોર કરવામાં આવે છે બિકોઝ કે ટોટલી ઓથોરિટી આપી દેવામાં આવતી હોવાથી. લેક ઓફ ગાઈડન્સ, કે લીડરનું કોઈ પણ ગાઈડન્સ મળતું નથી. થર્ડ વન ઇઝ અ અનસુટેબલ ફોર ધ લેસ કોમ્પિટન્ટ, કે કોઈ એમ્પ્લોઈઝ છે લેસ કોમ્પિટન્ટ છે, લેસ સ્કિલફુલ છે, તો ત્યારે આ લેઝિસ ફેર લીડરશિપ જે છે એ એક કહેવાય કે ડીમેરિટ એનો બની જાય છે. ઓકે, સો અહીંયા જે છે આપણે લીડરશિપ જે છે અને લીડરશિપના સ્ટાઇલ શું છે, વોટ આર ધ મિનિંગ ઓફ લીડરશિપ, વોટ આર ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ દેટ એન્ડ વોટ આર ધ સ્ટાઇલ્સ ઓફ લીડરશિપ. સો અહીંયા આપણે યુનિટ નંબર 4 પાર્ટ 1 કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. જો કોઈને કંઈ ક્વેરી છે તો તમે પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ.